குருவே அன்னை, குருவே தந்தை, குருவே ஆசான், குருவே தெய்வம். குருவின் சன்னதி கொடுப்பது நிம்மதி, குருதான் எமக்கு எல்லாம். ஓம் சரவண பாபா, ஓம் சரவண பாபா. குருவே அன்னை, குருவே தந்தை, குருவே ஆசான், குருவே தெய்வம். குருவின் சன்னதி கொடுப்பது நிம்மதி, குருதான் எமக்கு எல்லாம். ஓம் சரவண பாபா, ஓம் சரவண பாபா. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിലെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ശരവണഭവമഠത്തിലാണ്. ഗുരുവേ ആസാൻ, ഗുരുവേ ദൈവം. ഗുരുവിൻ സന്നതി കൊടുപ്പത് നിമ്മതി, ഗുരുദാൻ യമക്ക് എല്ലാം. ഓം ശരവണ ബാബാ, ഓം ശരവണ ബാബാ. குருவே அன்னை, குருவே தந்தை, குருவே ஆசான், குருவே தெய்வம். குருவின் சன்னதி கொடுப்பது நிம்மதி. പുരാതന കാലത്ത് യാഗങ്ങളുടെയും യജ്ഞങ്ങളുടെയും വിളനിലമായ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ദേവഭൂമിയിൽ അവ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നതിനുമായി കിഴക്കേപ്പുളിക്കൽ ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി അമ്മയുടെയും ശ്രീകൃഷ്ണൻകുട്ടി ഗുപ്തരുടെയും 8ാമത്തെ പുത്രനായി 1979 ശ്രീ സദ്ഗുരു ശരവണ ബാബ ലോക നന്മയ്ക്കായി ജന്മമെടുത്തു. குருவே தந்தை, குருவே ஆசான், குருவே தெய்வம். குருவின் சன்னதி கொடுப்பது நிம்மதி, குருதான் எமக்கு எல்லாம். ஓம் சரவண பாபா, ஓம் சரவண பாபா. മൂന്ന് വയസ്സു മുതൽ ഭീതിജനകമായ സർപ്പസാന്നിധ്യം ഈ ബാലനരികെ കണ്ടു തുടങ്ങി. 8ാം വയസ്സിൽ വീട്ടുകാരറിയാതെയുള്ള ഭിക്ഷാടനം, ഭിക്ഷ കിട്ടുന്ന ധനവും ദ്രവ്യങ്ങളും ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ദാനത്തിനായും പുണ്യക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനുമായി ചിലവഴിച്ചു. കൊടുപ്പത് നിമ്മതി, ഗുരുദാൻ യമക്ക് എല്ലാം. ഓം ശരവണ ബാബാ, ഓം ശരവണ ബാബാ. குருவே அன்னை, குருவே தந்தை, குருவே ஆசான், குருவே தெய்வம். குருவின் சன்னதி கொடுப்பது நிம்மதி, குருதான் எமக்கு எல்லாம். ஓம் சரவண பாபா, ஓம் சரவண பாபா.
18-ാം വയസ്സിൽ പഴനിയിൽ വെച്ച് ബാലമുരുക ദർശനം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജാതിമത ഭേദമന്യേ ജീവിത പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഇവിടെ വരുന്ന ഭക്തർക്ക് വിവിധ ഭാവദർശനം നൽകി സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം സുഭിക്ഷമായ പ്രസാദൂട്ടം നൽകിയാണ് ബാബ അവരെ തിരിച്ചയക്കാറ്. குருவே அன்னை, குருவே தந்தை, குருவே ஆசான், குருவே தெய்வம், குருவின் சன்னதி கொடுப்பது நிம்மதி, குருதான் எமக்கு எல்லாம். ஓம் ശരവണഭവമഠം എന്ന പുണ്യഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ പാദസ്പർശം ഏൽക്കുന്നത് തന്നെ പുണ്യമാണെന്ന് ബാബ പറയുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാബയെ ഒരു നോക്കു കാണുന്നതിനും ആ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നിരവധി ഭക്തരാണ് ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. குருவே அன்னை, குருவே தந்தை, குருவே ஆசான், குருவே தெய்வம், குருவின் சன்னதி கொடுப்பது நிம்மதி, குருதான் எமக்கு எல்லாம். ஓம் சரவண பாபா, ஓம் சரவண பாபா. കാരുണ്യവാനായ സദ്ഗുരു ശരവണ ബാബാജിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സദ്ഗുരുവിൻ്റെ തപശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ ക്ഷേത്രങ്ങളും തീർത്ഥക്കുളങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം. பழனிமலை மீதிலே குழந்தை வடிவாகவே படை வீடு கொண்ட முருகா, பழனிமலை மீதிலே குழந்தை வடிவாகவே படை வீடு கொண்ட முருகா, பால் பழம் தேனோடு பஞ்சாமிர்தம் தந்து பக்தரை காக்கும் முருகா, பக்தரை காக்கும் முருகா. ஜெயமுண்டு பயமில்லை வேல் வேல், ஜெயமுண்டு பயமில்லை வேல் வேல், ஜெயமுண்டு பயமில்லை வேல் வேல், சக்தி வடி உண்டு மயிலுண்டு கொடியுண்டு கொடியுண்டு வேல் வேல், ஜெயமுண்டு பயமில்லை வேல் வேல், ஜெயமுண்டு பயமில்லை வேல் வேல். படமிட்ட பசுதங்கத்தேரு ஆ ஆ ஆ, படமிட்ட பசுதங்கத்தேரு எங்கும் பொலிசித இழைக்கின்ற தரம் பல நூறு, இடை தொட்ட கை கொண்ட பிள்ளை
இடை தொட்ட கை கொண்ட பிள்ளை எங்கள் இயலிசை நாடக தமிழுக்கு எல்லை முருக இயலிசை நாடக தமிழுக்கு எல்லை ஜெயமுண்டு பயமில்லை வேல் வேல் ஜெயமுண்டு பயமில்லை வேல் வேல் சக்தி வடி உண்டு மயிலுண்டு கொடியுண்டு கொடியுண்டு வேல் வேல் ஜெயமுண்டு பயமில்லை வேல் 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 சக்தி வேல் வேல் வெற்றி வேல் வேல் ஞான வேல் 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 சக்தி வேல் வேல் வெற்றி வேல் வேல் ஞான வேல் வேல் பழனி வேல் हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाजमन्वहम् श्रियः पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत् पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी കുംഭാഭിഷേക ചടങ്ങുകളും ശരവണഭവമഠത്തിലെ ഹോമങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും സവിശേഷ അഭിഷേകങ്ങളും ജപയജ്ഞങ്ങളും നടത്തുന്നത് സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിലും ലക്ഷ്മി മണ്ഡപത്തിലുമാണ്. अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे ശില്പചാതുര്യം കൊണ്ടും നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യം കൊണ്ടും ആലങ്കാരികമാണ് ഈ മണ്ഡപങ്ങൾ. ആയിരക്കണക്കിന് കുരുന്നുകൾക്ക് വിജയദശമി നാളിൽ സദ്ഗുരുവിൽ നിന്നും വിദ്യാരംഭം കുറിക്കപ്പെടുന്നതും സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ചാണ്. ധനം സൂര്യോ ധനം വസുഃ ധനമിന്ദ്രോ ബൃഹസ്പതിർവരുണം ധനമശ്നുതേ വൈനതേയ സോമം പിബതു വൃത്രഃ സോമം ധനസ്യ സോമിനോ മഹ്യം ദദാതു സോമിനഃ ന ക്രോധോ ന ച മാത്സര്യം ന ലോഭോ ന ശുഭാമതിഃ ഭവന്തി കൃതപുണ്യാനാം ഭക്താനാം ശ്രീസൂക്തം ജപേ. സായി മണ്ഡപത്തിൽ അനേകം ദേവസങ്കല്പവും 18 സിദ്ധറുകളും ശിവരാത്രിക്ക് സവിശേഷ പൂജകളും അഭിഷേകങ്ങളും നടത്തുന്നു. 7 അടി ഉയരമുള്ള ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠയുമുണ്ട് ശ്രീ ഷിർദി സായിബാബ മന്ദിരത്തിൽ. പദ്മപ്രിയേ പദ്മിനി പദ്മഹസ്തേ പദ്മാലയേ പദ്മദലായതാക്ഷി വിശ്വപ്രിയേ വിഷ്ണുമനോ. ജ്ഞാനസ്വരൂപത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമായ പൂർണ്ണാവതാര ആദിഗുരു സങ്കല്പമാണ് ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി. അത്യപൂർവമായി മാത്രമേ കേരളത്തിൽ ദക്ഷിണാമൂർത്തി ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠകൾ കാണാറുള്ളൂ. മഹാഗുരു സങ്കല്പത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ദർശനമാണ് ശരവണഭവമഠത്തിലെ ദക്ഷിണാമൂർത്തി പ്രതിഷ്ഠയും ഗുരുപീഠവും. നിത്യം സാ പദ്മഹസ്താ മമ വസതു ഗൃഹേ സർവമാംഗല്യയുക്താ ലക്ഷ്മീം ക്ഷീരസമുദ്രരാജതനയാം. വള്ളിദേവസേന സമേതനായ സുബ്രഹ്മണ്യ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. 18 പടികൾ കയറി വേണം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുഖമണ്ഡപത്തിലെത്താൻ. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സവിശേഷത വ്രതശുദ്ധിയോടുകൂടി ശ്രീ ഷൺമുഖ ഷഡാക്ഷര മന്ത്രം ജപിച്ച് പവിത്രതയോടുകൂടി പൗർണമി നാളിൽ ജാതകം തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പൂജ നടത്തിയാൽ ജാതകദോഷം തീരുവാനും
വിവാഹ സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുവാനും സാധിക്കും. സംഭൂജ്യ സദ്ഗുരു ശരവണ ബാബാജി തന്റെ തപശക്തിയാൽ ശരവണഭവ മഠത്തിൽ സവിശേഷ നാഗസാന്നിധ്യം ദർശിക്കുകയും മാനവരുടെ നാഗദോഷങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ പരിഹാരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൂർണ്ണ ചൈതന്യത്തോടുകൂടി നാഗരാജാവിനെയും നാഗയക്ഷിയെയും ആവാഹിച്ച് കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. നാഗരാജ സന്നിധിയിൽ എപ്പോഴും അഷ്ടനാഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്. എല്ലാ നാഗദോഷങ്ങൾക്കും സർവ്വവിധ രോഗശമനത്തിനും വിദ്യാവിജയത്തിനും കാര്യസാധ്യതകൾക്കും സർവ്വ ഐശ്വര്യത്തിനും ഇവിടുത്തെ പൂജാദികളിൽ പങ്കുകൊണ്ട് പരിഹാരമുക്തി വരുത്തുന്നതിന് നാഗദേവതകളുടെ ദർശനത്താൽ സാധിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ശരവണഭവ മഠത്തിലെ തീർത്ഥക്കുളങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാം. ശിവഗംഗ, കാവേരി, ലക്ഷ്മി എന്നീ 3 തീർത്ഥക്കുളങ്ങൾ സിദ്ധപ്രതിഷ്ഠിതമായ ദേവതാഭാവങ്ങൾ മഠത്തിലെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധസാധ്യ ദേവസർവശക്തികളും വനദേവതമാരും സർപ്പ നാഗദേവതമാരും ജലസ്ഥാനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വരുന്നതാണ്. ഇതാണ് ശരവണഭവ മഠത്തിലെ ഗോശാല. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഗോമാതാവ്. പശുവിനെ ഗോമാതാവായി കരുതി പുരാതന കാലം മുതൽ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. ഇത് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ജീവപരിപാലനത്തിന്റെയും കൂടി ഭാഗമാണ്. ശരവണഭവ മഠത്തിലെ ഗോശാലയിൽ അനേകം പശുക്കളെയാണ് വളർത്തുന്നത്. ഗോപൂജയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ഗോദാനത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ഗോശാല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ് നേരം എല്ലാവരും നിവർന്ന് കണ്ണടച്ചിരിക്കുക. എല്ലാവരും നമ്മുടെ പിതൃക്കളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നതായിട്ടും ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ളതൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടും സങ്കല്പിക്കുക. നമ്മുടേതായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ പിതൃക്കൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടും നമ്മുടെ ഗുരുകാരണവന്മാരൊക്കെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടും നമ്മുടെ ധർമ്മദൈവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ നാമങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഈശ്വരാർപ്പണമായി തീരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. സമൂഹ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാബാജിയുടെ സങ്കല്പമനുസരിച്ച് ശിവരാത്രി വ്രതത്തിന് കാലാനുസൃതമായ ഒരു പുതിയ വ്രതാനുഷ്ഠാന രീതി. നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കുക. പഞ്ചമുഖ രുദ്രാക്ഷം ധരിച്ച് 7 ദിവസം വെള്ളവസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ച് ഒരു നേരം അരിഭക്ഷണം പ്രഭാതത്തിലും സായം സന്ധ്യയിലും. നിലവിളക്ക് തെളിയിച്ച് ഓം നമശിവായ മന്ത്രം 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക. അവയും മറ്റ് നിശ്ചിത ദ്രവ്യങ്ങളും ചേർത്ത് ഒരു മുടി കെട്ടുമായി ശിവരാത്രി ദിവസം മഠത്തിലെത്തുക. ഭാണ്ഡം കെട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു മുടിക്കെട്ട് നിറയ്ക്കേണ്ടത്. തോളിൽ ധരിച്ച് ഓം നമശിവായ മന്ത്രജപത്തോടെ ശരവണഭവ മഠത്തിലെ ശിവലിംഗത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുക. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ആത്മബോധത്തെയും ഉണർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന 7 അടി നീളമുള്ള ശിവലിംഗമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ബാബാജിയുടെ എല്ലാ ജന്മദിനാഘോഷത്തിലും പാവപ്പെട്ട ഭക്തർക്ക് ഭവന സഹായം, അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാസഹായം, വൈദ്യസഹായം, വസ്ത്രദാനം, ഗോദാനം, ഔഷധസേവ, പ്രകൃതി സേവ, അരി, പലവ്യഞ്ജന വിതരണം, വൃക്ഷത്തൈ വിതരണം എന്നിവയെല്ലാം ബാബാജി നൽകി അവരെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പ്രളയദുരിതത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബാബാജി ആലപ്പുഴ മുതൽ വയനാട് വരെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും നേരിട്ടെത്തി അവർക്കെല്ലാം സഹായങ്ങൾ നൽകുകയുമുണ്ടായി. വിദ്യോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും
ബാബാജി കുട്ടികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതോടൊപ്പം അവർക്ക് അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിനായി മന്ത്രോപദേശങ്ങളും നൽകുന്നു. ഓം ശരവണഭവ. മേലാടങ്ങുന്ന മേൽപ്പഴനി ജ്ഞാനദണ്ഡായുധപാണി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ആരാധനകളൊക്കെ നടത്താൻ അവസരമുണ്ടായി. ഇതുപോലുള്ളതായ ആരാധനകളൊക്കെ ദൈനംദിനം നമ്മളുടേതായ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് നടത്തേണ്ടത് തന്നെയാണ്. നമ്മളൊക്കെ വസിക്കുന്നോടം തന്നെയാണ് വിളക്കാദ്യം തെളിയേണ്ടത്. നമ്മളൊക്കെ വസിക്കുന്നോടം തന്നെയാണ് വിളക്കാദ്യം തെളിയേണ്ടത്. എന്നിട്ട് വേണത്രേ ആ വെളിച്ചം കൊണ്ട് നമ്മൾ നാലുപുറമുള്ള വെളിച്ചങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ. നമ്മളിരിക്കുന്നിടത്ത് വെളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാലുപുറം വെളിച്ചണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് വെളിച്ചം വേണം, എന്നാലേ മറ്റുള്ള വെളിച്ചങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലിക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ ആരാധിച്ചു പോരണം. നമ്മുടെ പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുടക്കം കൂടാതെ കൊടുക്കണം. കൊടുക്കാത്ത പക്ഷം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും നേരത്തിന് കഴിക്കണില്ല, ഭക്ഷണമൊന്നും വേണ്ടതുപോലെ കഴിക്കണില്ല വിചാരിച്ചോളൂ, നമ്മുടെ കുടലിന് കൾസർ വരും അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് വരും, അസിഡിറ്റിയൊക്കെ വരും അല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തിന് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കളിച്ച് നടന്നാലേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വയറുവേദനയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവും. ഡോക്ടർ നല്ലോണം പരിശോധിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക, നേരത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ലേ ചോദിക്കും അല്ലേ. കുടലിലൊക്കെ പുണ്ണാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദനയൊക്കെ വരുന്നത്. ഇനി മുതൽ തരുന്ന മരുന്ന് നേരത്തിന് കഴിക്കണം, ഭക്ഷണം നേരത്തിന് കഴിക്കണം എന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നേരം കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം നേരത്തിന് കഴിക്കണില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ അൾസർ വരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായ ക്രിയകളൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അൾസർ വരും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അൾസർ വന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ? എവിടെ തൊട്ടാലും വേദനയിരിക്കും, എവിടെയും ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അതുപോലുള്ള അൾസറൊന്നും നമുക്ക് വരാൻ പാടില്ല. അതിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. 3 ആരാധനകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. 1 പിതൃ സേവ. നമ്മളൊക്കെ ഈ മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടതായ ക്രിയകളൊക്കെ ആ കൃത്യസമയത്ത് ആവുന്നത് പോലെ വേണ്ടു, ആവുന്നത് പോലെ. എള്ളും വെള്ളവും മതിയെന്ന ആനി അമ്പാഴങ്ങൊന്നും വേണ്ട, എള്ളും വെള്ളവും മതി. പിതൃക്കൾക്ക് അത്രേ വേണ്ടു, എള്ളും വെള്ളവും കൊടുക്കുക. ഇനി എള്ളില്ലെങ്കിലും വെള്ളം കൊടുത്താൽ മതി. അത്രയും ലളിതമായിട്ടേ വേണ്ടു. അത് നമ്മളെ കൊണ്ടാവണം. അവനവൻ്റെ കാര്യത്തിനെല്ലാം ആവണുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗുരു കാരണവന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങുകളൊക്കെ, നമ്മുടെ തറവാട്ടിലുള്ള ഗുരു കാരണവന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങുകളൊന്നും മുടങ്ങാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ കൊല്ലത്തിലൊരു ദിവസം നമ്മൾ നല്ലോണം അതിനായി ഒരുങ്ങി അത് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ധർമ്മദൈവങ്ങളുടേതായ, നമ്മുടെയൊക്കെ തറവാട്ടിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കാരണവന്മാരായിട്ട് പൂജിച്ചു വന്നതായിട്ടുള്ള ധർമ്മദേവതകൾ, അവിടം കൊണ്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ആരാധനകളൊക്കെ നടക്കുന്നതായ സമയത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടേക്ക് കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മുടെ തറവാട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു കാവുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിത്യപൂജയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊല്ലത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുക്കി വെക്കണം. ഒരു ചാക്കരിയൊന്നും കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, എന്നാൽ ഒരു നാഴി അരിയെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റണം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരം നല്ലോണം നിലനിൽക്കും, അത് വികസിക്കും, അത് നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി തീരും. അവരും ആ മാർഗം സ്വീകരിച്ച് സഞ്ചരിക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ സത്യം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി വളരെ
തീവ്രമായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാമിക്കറിയാം, സമയമൊക്കെ ഒരുപാട് വഴുകി എന്നൊക്കെ അറിയാം. എന്നാലും നമ്മൾ ആ സമയം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഇതൊന്നും നടത്താൻ സമയമില്ല. എന്നാൽ സമയമല്ല ഇവിടെ നോക്കുന്നത്, നമ്മളിവിടെ ജീവിതമാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നതൊരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടാണ്. ആ പ്രതീക്ഷ സഫലമാവണ്ടേ, നമ്മുടെ സങ്കല്പം സഫലമാവണ്ടേ, അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോളിത് സഫലമാവും. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമസ്വാമി പോലും ഭഗവാനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമസ്വാമി പോലും ദശരഥ മഹാരാജാവ് സമാധിയാവുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമസ്വാമി വനവാസം നടത്തുന്ന സമയത്താണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമസ്വാമി വനത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് പിതാവിൻ്റെ ആ സമാധി വിവരം അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമസ്വാമി നാം ഭഗവാനല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. അവിടെ പിതൃക്കൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യം ആ വനത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്തു. പിതൃകർമ്മങ്ങളൊക്കെ വനത്തിൽ വെച്ച് നടത്തി. പിതാവിൻ്റെ ആ പ്രാണന് സ്വർഗത്തെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ക്രിയകളൊക്കെ വനത്തിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ നടത്തുക. അതുപോലെ ജീവിതയാത്രയിൽ ചെയ്തു പോയതായ കർമ്മങ്ങളിൽ വന്ന പാകപ്പിഴവുകൾക്കുള്ള പ്രായശ്ചിത്തവും ശ്രീരാമസ്വാമി ചെയ്തു. അതാണ് രാമേശ്വരം. അവിടെ പോയിട്ട് എല്ലാറ്റിനും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു. അതാണ് രാമൻ ഈശ്വരനെ പൂജിച്ചോടം രാമേശ്വരം. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാമേശ്വരം പോണത്. ത്രേതായുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമസ്വാമി സദ്ഗുരു ശരവണ ബാബാജിയെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്കാവില്ല. നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചൈതന്യം നേരിട്ടറിഞ്ഞു തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള മാനവരെയും പക്ഷിമൃഗാദികൾ വൃക്ഷലതാദികൾ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ബാബാജി തൻ്റെ ഓരോരോ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സദ്ഗുരു ശരവണ ബാബാജിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ജന്മസാഫല്യം നേടാനും ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സായുജ്യമടയാനും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുമാറാവട്ടെ. ഗുരുവേ അന്നൈ ഗുരുവേ തന്തൈ ഗുരുവേ ആസാൻ ഗുരുവേ ദൈവം ഗുരുവിൻ സന്നതി കൊടുപ്പത് നിമ്മതി ഗുരുദായമക്ക് എല്ലാം. ഓം ശരവണ ബാബ ഓം ശരവണ ബാബ ഗുരുവേ